प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आप समस्त को नमस्कार व धन्यवाद देउछि आप भल पाइबा आप प्रार्थना पाई। प्रिय प्रभु संतान माने आज शीर्षक होछि आशीर्वादर सठिक पथ बाछंतु। आशीर्वादर सठिक पथ बाछंतु। चूज द राइट वे ऑफ ब्लेसिंग्स। चूज द राइट वे ऑफ ब्लेसिंग्स। प्रिय प्रभु संतान माने आज दिन एवं टेक्नोलोजी दिन सबकि हाथ हाथ को सांगे सांगे पाई जाई था। सबकि आम हाथ में ही जाई था। ये जो दुनिया टी हुए तो कही हेब भी मोबाइल दुनिया आग थिला गोटे पत्र लिखुले मास मास संख्या लगुला जनक पाखे पहुँचवा किंतु आज आम जमी सामना सामनी कथबार्ता करूँ सेमिति ही मोबाइल द्वारा माने सामना सामनी कथा हो। प्रिय प्रभु संतान माने सबकि सर्टकट हो गला। सबकि सर्टकट हो गला। सेपरी अनेक मध्य सर्टकट वे रे आशीर्वाद पाइबा पछरे दौड़ुछंती। विशेषकर से जो आशीर्वाद हमें भावुछु सकाळु संध्या पर्यंत अधिक लोक माने यदि अधिक परिश्रम करती अधिक प्रयास करती अधिक लगी रुहंती ताहले होछि फाइनेंस पाई आ अन्य विषय एते नुहंती किंतु प्रिय प्रभु संतान माने परमेश्वर वाक्य कौन कहे। आज आसंतु आम गीत संहिता 1 पर्व तार 1 पदरु आम किछि अंश पाठ करिबा। जो जन दुष्ट मान मंत्रणा रे चले नाही अबा पापी मान मार्ग रे ठिया हुए नाही किबा निंदक मानक सभारे बसे नाही। जो जन दुष्ट मानक मंत्रणा रे चले नाही। आज अधिक तो दुनियार लोक माने दुष्ट मानक मंत्रणा रे चलुछंती। अधिक दुनिया आज आमे देखुछु अधिक समस्ते दुष्टतारे लिप्त अटंती। दुष्टतारे लिप्त अटंती। प्रत्येक कार्य रे सेमानकर कार्यशैली सेमानकर कथबार्ता समस्त प्लान गुड़िक समस्त योजना गुड़िक एक दुष्टतार योजना अटे। दुष्टतार योजना अटे। प्रिय प्रभु संतान माने परमेश्वर वाक्य गीत संहिता 1 पर्व 1 पद ही आम को शिखाए जो जन दुष्ट मानक मंत्रणा रे चले नाही किबा पापी मानक मार्ग रे ठिया हुए नाही। दुष्ट मानकर मंत्रणा दुष्ट माने दुष्टतार मंत्रणा दियंती आउ पापी मानकर गोटे मार्ग भी अच्छी। पापी मानकर मार्ग अच्छी। पापी माने सर्वदा पापयुक्त मार्ग को बाछि नियंती। पापी मानकर मार्ग एक दृश्यर मार्ग नुहे किंतु ताहा पापयुक्त मार्ग अटे। धार्मिक धर्म रे पथ चले किंतु पापी जने पापर पथ रे चले। प्रिय प्रभु संतान माने जो जन दुष्ट मानक मंत्रणा रे चले नाही किबा पापी मानक मार्ग रे ठिया हुए नाही किबा निंदक मानक सभारे बसे नाही मात्र सदा प्रभु व्यवस्था रे जहार आमोद थाए। मात्र सदा प्रभु व्यवस्था रे जहार आमोद थाए अर्थात प्रभु वाक्य रे जे आनंद करुथाए। प्रभु वाक्य पढ़िबारे जे आनंद करे। प्रभु वाक्य मानिबारे जे आनंद करे। प्रभु वाक्य कहिबारे जे आनंद करे। प्रभु इच्छा कला परि कार्य करिबारे जे आनंद करे। प्रभु वाक्य कहे वो जे दिवारात्र ताहांक व्यवस्था ध्यान करे से होची धन्य। मध्य जे दिवारात्र ताहांक व्यवस्था को ध्यान करे दुख रे हो सुख रे हो से प्रभु वाक्य अनुसार ही कार्य करे। प्रभु वाक्य अनुसार ही कार्य करे। प्रभु वाक्य अनुसार ही जीवन अतिबाहित करे। आ प्रभु वाक्य अनुसार कार्य करिबारे से आनंद उठाए। से प्रभु ठारे आनंद उठाए तो परमेश्वर वाक्य कहे से होछि आशीर्वाद व्यक्ति। से होछि धन्य। से व्यक्ति होछि आशीर्वाद व्यक्ति अटे। प्रिय प्रभु संतान माने ए भयंकर जगत रे एक पापपूर्ण जगत रे एक प्रभु को भय करथिया व्यक्ति को पाइबा अति कष्टकर अटे। मध्य यह मध्य कष्टकर अटे। ए पापपूर्ण जगत रे प्रभु को भय करी प्रभु को इच्छा कला परि जीवन काटिबा कार्य करिबा एक आश्चर्यर विषय अटे। एपरि व्यक्ति मान को पाइबा एक आश्चर्यर कथा अटे। किंतु प्रिय प्रभु संतान माने
ଅଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦାସଦାସୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଟି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଚାହେଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ ନା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସେ ନା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସେ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ସେପରି ଦେଖିଅଛି। ମୋ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ ଅଭାବ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହସ୍ତ ବଢ଼ାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହସ୍ତ ବଢ଼ାନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତୁଅଛୁ କି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏହି ଜଗତକୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଦୁଷ୍ଟମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଦୁଷ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରଣା କରିକି ଅନେକଙ୍କୁ ଲୁଟନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନେ ଏ ଜଗତର ଧନ ସମ୍ପଦ ନିମନ୍ତେ ଅନେକଙ୍କୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଠୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଆସନ୍ତୁ 3 ପଦ ପଢ଼ିବା। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ଯେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ଅବା ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, କି ଅବା ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ ଓ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ଧନ୍ୟ। ସେ କିପରି ଧନ୍ୟ? ସେ କିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି? 3 ପଦ କୁହେ, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳ ସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ଅର୍ପିତ, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳ ସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରପିତ, ଲେଖା ହେଇନି ଜଳ ନିକଟରେ ରପିତ, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଳ ସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରପିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ଯେଉଁ ବହି ଯାଉଥିବ ସେଇ ଜଳ ପାଖରେ ଯାହା ଲଗାଯାଇଛି ବା ରୋପିତ ହୋଇଛି, ଯେ ସ୍ୱ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେ ସ୍ୱ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଇଟ୍ ଟାଇମରେ କ'ଣ କରେ? ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ? କାରଣ ସେ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରପିତ ହେଇଛି। ଯେ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରପିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଠିକ ସମୟରେ ପାଣି ପାଉଛି, ସେଥିନିମନ୍ତେ ଠିକ ସମୟରେ ସେ ଫଳ ଧରିବ ସେ ଗଛଟି। ଠିକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହାର ଆମୋଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହେବେ ନା ଏଇ ବୃକ୍ଷ ପରି ହେବେ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରପିତ, ଯେ ସ୍ୱ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହାର ପତ୍ର କେବେ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏପରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ସେ ହେବ। ଏପରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ସେ ହେବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ପୁଣି ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ପୁଣି ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପଥକୁ ବେଳେବେଳେ ଆମମାନେ ଚାଲି ଯାଇଥାଉ ସର୍ଟକଟ୍ ୱେରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସେ ୱେରେ କେବେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆପଣମାନେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିନ୍ଦକ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅପବାଦକ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶୈତାନ। ସେଇ ଶୈତାନର ମିଟିଂରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବରଂ ହେଇପାରେ ଡେରି, ବରଂ ହେଇପାରେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଯଦି ଡେରି ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି କିଛି ଖରାପ ପଥକୁ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନେ ଏପରି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ,
ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ହୁଏତ ଡେରିରେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି ମାଗିଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି, ସେ କହିଛନ୍ତି ମାଗ ସେଥିରେ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି। ଆମେ ଯେଉଁ ମାଗିବା ସେ ଦେବେ, କାରଣ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମାଗ ସେଥିରେ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ସେଥିରେ ତୁମମାନେ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ, କାରଣ ଯେ କେହି ମାଗେ ସେ ପାଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ ଜଗତର ପୁଅ ଯଦି ନିଜ ବାପାକୁ ମାଛ ମାଗିଲେ ସେ ତାକୁ ସାପ ଦେବ ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡା ମାଗିଲେ ତାକୁ ବିଛା ଦେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ମାଗିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା କେତେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ନ ଦେବେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଡେରି ହେଲେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପଥକୁ ନ ଯାଉ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରାଙ୍କୁ ନ ଶୁଣୁ, ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗକୁ ନ ଧରୁ, ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ନ ବସୁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ସେ ପଥକୁ ଯାଉ। କାହିଁକି ନା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ 4 ପଦ ପଢ଼ିବା। ଦୁଷ୍ଟମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ତୁଷ ତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆମମାନେ ଚାଲିବା ନାହିଁ? କାରଣ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ, ଯେ ସ୍ୱ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ, ଏପରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ସେ ହେବ, ପୁଣି ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ଏପରି ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ନାହିଁ ଦୁଷ୍ଟମାନେ। କଣ ହେବେ ସେମାନେ? 4 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୁଷ୍ଟମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ତୁଷ ତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତୁଷକୁ ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ତାହା ଉଡ଼ିଯାଏ। ବାୟୁ ଏପଟେ ବହିଦେଲେ ଯଦି ତୁଷ ଥିବ ତାହେଲେ ସିଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେପଟେ ଯଦି ତୁଷ ଅଛି ସିଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ ବାୟୁ ବହିଲେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ହେବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆମମାନେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପରି ତୁଷ ତୁଲ୍ୟ ହଉ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନେ କ'ଣ କରୁ ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁ, ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରୁ ନା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟୁ ବୋଲି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ ସେ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବେ। ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ମାନେ 5 ପଦ ପଢ଼ିବା। ଏ ହେତୁ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ଅବା ପାପୀମାନେ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଏ ହେତୁ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ଅବା ପାପୀମାନେ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପଥ ଜାଣନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପଥ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପଥ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ, କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପଥ ଜାଣନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପଥ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମদের ସାବଧାନ କରାନ୍ତି। ଆମେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଆସୁ ଆମମାନେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ନେବା ନାହିଁ, ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହେବା ନାହିଁ, ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସିବା ନାହିଁ। ତ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ, ଯଦି ଆମମାନେ ଏପରି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲିବା ନାହିଁ, ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହେବା ନାହିଁ, ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଶୀର୍ବାଦର ସଠିକ ପଥରେ ଯେଉଁ ଯାଉଛୁ, ଆମମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ଆମ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆମକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରয়োଜନ ତାହା ବି ସେ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆସୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ଯଦି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସାହାରା ନେଇଛୁ,
ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ନେଇଛ, ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗକୁ ଯାଇଛ, ଫେରି ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି କହୁ କି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ମାଗି ପୁନର୍ବାର ଆଶୀର୍ବାଦର ସଠିକ୍ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ 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 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆମେ ତୁମରି ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପିତା, ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ, ତୁମରି ମହିମା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନେ ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ପଥ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପଥରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥାଉ, ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ଯାଇଥାଉ, ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ବସିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆମେ ଯେପରି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ କୁହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଥର ହୁଏତ ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଭୁଲ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ଆମେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁଛୁ ରାଜା। ଆଜିଠାରୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ସଠିକ୍ ପଥରେ ଚାଲିବ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା କଲା ପରି ଜୀବନ କାଟିବ, ତୁମରି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବ। ତୁମେ ଏମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କ୍ଷମା କରି ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପଥରେ କଢ଼େଇ ନେଇଯାଅ, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲୁ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।